55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। आप देखते हो कि पीएम कह रहे हैं हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दो। पलक नहीं झपकाई उन्होंने, और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें। और यहाँ पे पहले जैसे एक झीलों का शहर कहलाता था, उस तरह से बनाना चाहिए। जो सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट है, जो मेट्रो का एक्सपेंशन है, ये सब करना है। ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी में जो काम करते हैं उन पर फोकस होना चाहिए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ के सारे सांसद भाजपा के हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव है, पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया क्या देख रही है कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं। आपके सबसे बड़े नेता, जो सबसे ऊंचा पोजीशन इस देश में रखते हैं, वो कैसी कैसी बातें आपके सामने कर रहे हैं। आपके विकास की बात नहीं हो रही है, आपके झीलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, श्रमिकों की बात नहीं हो रही है, किसानों की बात नहीं हो रही है। देश में बात क्या हो रही है? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಬರ್ಬನ್ ರೇಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವಿನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಬರ್, ಓಲಾ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಾಪತ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗ್ ಪ್ರಗತಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವೇ ಕೂಡ ನೋಡಿದಿರಾ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ. आप टीवी चलाओ, क्या बातें देखते हो? क्या देखते हो कि कौन सी पार्टी आपके लिए कौन सा स्कीम ला रही है? क्या आप देखते हो कि कौन सी पार्टी किस तरह से रोजगार बनाएंगे आपके लिए, किस तरह से आपको मजबूत बनाएंगे? नहीं। आप देखते हो कि पीएम कह रहे हैं हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दो। ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कभी कहेंगे कि मुझे गाली दे रहे हैं, कभी धर्म की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, उसकी बात नहीं होती. Is this what you deserve? One of the most qualified cities in the world. You have exported technology, innovation, manpower, everything, and you deserve this in your election. That this should be the discussion. ಬೆಂಗಳೂರಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಮಗ್ ನಾಯಕರು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಯಕರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. कैसी कैसी बहकी बहकी बातें. पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले. 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है.
55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅವ್ರಂತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿನ ತಾಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಲ್ ಸೂತ್ರ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಸ್ವಂತ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ ತಾಯ ಮಂಗಲ್ ಸೂತ್ರ, ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರ ಶಹೀದ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಂಗಲ್ ಸೂತ್ರ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ. सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದವರು, ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಡೋರು. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಾ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರೆಲ್ಲ ಮನ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಗಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಏನಿದೋ ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. और अगर मोदी जी मंगल सूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಮ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। ರೈತರು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಮಂಗಲ್ ಸೂತ್ರನ ಅಡ ಇಡ್ತಾಳೆ. बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ಯಾರಿಗಾರೋ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೋ ಅದನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಮನೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। ಈ ಮಂಗಲ್ ಸೂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ನಾಯಕರು ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಗಳು ರದ್ದಾದಾಗ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು? जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಏನು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೂ ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ನಮ್ಮ ರೈತರು ತೀರೋದ್ರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವಾಗ? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया. मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले. उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने. ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ವಸ್ತ್ರಾಹರಣ ಮಾಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಂಗಲಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು? पलक नहीं झपकाई उन्होंने. और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें. शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए. ಒಂಚೂರು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾಚಿಕೆ. अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಂಗಲಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. देश हैरानी से देख रहा है. इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं. आप यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ यहाँ से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं. इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई. इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं. सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात. सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है. क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने? ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕತ್ಲಾಯ್ತು ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾಗ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಯಾವ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಾಯಕರು ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಎರ್ಚಕ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಜಾಂಶ ಏನು ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. आप तय करिए, ये आपका चुनाव है. कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके आप लड़वाएंगे? आप तय करिए. और आप क्या ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे नहीं लड़ाना चाहते? आप तय करिए, आपको कैसी राजनीति चाहिए? नैतिक राजनीति कि नाटक की राजनीति? सत्ता की राजनीति कि सत्य की राजनीति? परोपकार चाहिए आपको या अहंकार चाहिए? ये तय करिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अगर आप गहराई से नहीं सोचेंगे, आप जागोगे नहीं, तो ये देश खाई में चले जाएगा. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಡಕನ್ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ನೀವುಗಳು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು? ನೈತಿಕತೆಯ ರಾಜಕೀಯನೋ ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯನೋ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು, ನಾಟಕ ಮಾಡೋಂಥ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋಂಥ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಂಥ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವುಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. धर्म ने क्या सिखाया है? भगवान राम को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने सेवा की प्रजा की, और वो एक नैतिक, भगवान राम नैतिक थे, सत्य के पथ पर चले.
ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ನೈತಿಕತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದಂತ ನಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ. महात्मा गांधी जी ने वही पथ पकड़ा जब उनको गोली लगी, हे राम करके लफ्ज निकले उनके मुंह से. उन्होंने पूरा स्वतंत्रता संग्राम सत्य के आधार पर लड़ा. एक अनोखा संग्राम था पूरी दुनिया में, और इसी के आधार पर, सत्य के आधार पर, नैतिकता के आधार पर और समानता के आधार पर हमारा वो संविधान बना जिसे ये बदलना चाहते हैं. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ನಡೆದಿದ್ದ ದಾರಿ ಈ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಹಾರಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟೋರು. ನಮ್ ಇಡೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಂದಿಟ್ವಿ. लेकिन आज ये स्थिति है कि झूठ का बोलबाला है. सत्य को छोड़िए. रोज सुबह से शाम तक आप पूरा अपने सामने नाटक देखते हैं. सरकारें तोड़ी जाती हैं, पैसे खिलाए जाते हैं विधायकों को, सारी चीजें सब आपकी आंखों के सामने होते हैं. मीडिया दंडवत होके कहती है कि देखिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने किया, कोई और नहीं कर सकता. सारे गलत काम हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं. आप चुप हैं. विपक्ष चीख रहा है, चिल्ला रहा है, विपक्ष पर दबाव डल रहा है, मीडिया पर दबाव डल रहा है, न्यायालयों पे दबाव डल रहा है. जितने भी संस्थान बने थे आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, सब दबाए जा रहे हैं. हम लड़ रहे हैं, आप कब लड़ोगे? ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ನಿಜಾಂಶ ಏನು ಅಂತ, ಏನ್ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ವಿಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಂದು ಏನ್ ಸಾಧಿಸಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ನಿಮ್ ಪರ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. समय आ गया है कि आप अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करें, अपने अधिकारों की लड़ाई. कि आप हर नेता को, हर राजनीतिक दल को, खास तौर से भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को ये सिखाएं कि आपके मुद्दों पे चुनाव लड़े जाने चाहिए. ನಿಮ್ ಹೋರಾಟ ಇವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें. ನಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಬಂದು ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इन 10 सालों में क्या किया है आपके लिए, कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में, यहाँ खड़े होकर ये बताएं. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಗತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು. और मैं आपको चुनौती देती हूं, इस देश की जनता को, कि आप जागो, जागरूक बनो, मांगो अपना हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और इस चुनाव को अपने बारे में बनाओ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳಿದೋ ಅದರ ಮೇಲಾಗ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೇಳಿ, ಎಚ್ಚರರಾಗಿ